ہم ولی کامل سید معصوم شاہ بادشاہ کے دربار پر موجود ہیں۔ یہ جو رشتہ ہے، یہ جو نسبت ہے، یہ بڑی کام کی ہے۔ رشتے اور نسبت پر بات کر کے اجازت، ایک مارول ہے، وہی مسجد کے فرش پہ لگ گیا، نماز پڑھی جاتی ہے، جوتے اتار کے آدمی جاتا ہے، ادب کی جگہ ہو گئی، ادب کی جگہ ہو گئی، اس کی نسبت ہو گئی۔ اس کی کیا ہوگی بھائی؟ نسبت ہو گئی اس جگہ کی۔ جس جگہ کو مخصوص کر دیا کہ یہاں رب کا گھر بنے گا، وہ نسبت ہو گئی، وہ کامیاب ہو گئی، وہ پاکیزگی والی ہو گئی، اس کا مرتبہ مقام ہو گیا۔ اسی طرح یہ انسان جب اس کی نسبت ہو جائے تو پھر اس کی کامیابی ہو جاتی ہے۔ اگر یہ انسان اپنی نسبت دنیا داری میں گم کر دے تو پھر اس کی قدر قیمت نہیں رہتی، پھر اس کی قدر قیمت نہیں رہتی۔ لیکن یہ انسان اپنی نسبت در مصطفیٰ سے یا غلامان مصطفیٰ سے اولیاء اللہ سے نسبت بنا لے تو لوگوں پھر یہ عام نہیں رہتا، پھر یہ عام نہیں رہتا، پھر یہ خاص ہو جاتا ہے، پھر یہ خاص ہو جاتا ہے، پھر یہ غلامان مصطفیٰ ہو جاتا ہے۔ باعمل بانصیب، اگر انسان عمل کرے، کردار کرے، فکر کرے، سوچے، نسبت بنائے، رشتہ بنائے کہ میں نبی کا غلام ہوں، مجھے در مصطفیٰ پہ جانا ہے، پھر وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر یہی انسان یہ کہے میرے تھانے کے کیس، میرے دنیا کے کیس، میں اس چودھری کو خوش کروں، میں فلاں کو خوش کروں، میں فلاں کو خوش کروں، اس کو خوش کروں، اس کو خوش کروں، وہ در بدر رہتا ہے، وہ در بدر رہتا ہے، کیونکہ وہ در چھوڑ دیتا ہے۔ جو در مصطفیٰ چھوڑ دیتا ہے وہ در بدر پھرتا ہے۔ جو ولی اللہ کا در چھوڑ دیتا ہے، دنیا داروں کے پیچھے پھرتا ہے، وہ در بدر ہو جاتا ہے۔ جو ولی کامل کا بازو تھام لیتا ہے۔ آج آپ سید کا عرس منا رہے ہیں، حدیث مبارکہ کا مفہوم کہ جو سید کی محبت میں دنیا سے جائے، کس کی محبت میں؟ سید کی محبت میں دنیا سے جائے، وہ شہیدوں میں اٹھایا جائے گا۔ آپ لوگ عام ہو، کس ولی کامل کا عرس منا رہے ہو، یہاں بیٹھے ہو تو آپ عام نہیں ہو۔ یہ کیا تھی؟ نسبت۔ یہ کیا تھی؟ نسبت۔ عرس کی نسبت، آپ کے آنے کی نسبت۔ یہ نسبت جو ہے اس نے کیا مقام دیا؟ اس نسبت نے کیا مقام دیا؟ وقت مختصر دیا گیا ہے، اس لیے اپنی بات کو کلوز کروں۔ آج ہمیں اپنی نسبت کدھر کرنی ہے، اس عرس مبارک پر آپ یہ فیصلہ کر لیں۔ آپ یہ فیصلہ کریں کہ آپ نے اپنی نسبت، اپنا رشتہ کس سے جوڑنا ہے؟ ان سے جوڑنا ہے جو دنیا کے معاملات ہیں، یہ تو دنیا تک رہیں گے۔ کوئی مال و زر کے پیچھے گیا، کوئی کسی معاملات کے پیچھے گیا، کسی نے نام کما لیا، کسی نے دولت کمائی، شہرت کمائی، کسی کی بڑی بلادری، اس کا بڑا نام ہوا، کیا وہ لوگ کامیاب ہوئے؟ کوئی بہت بڑا بہادر پہلوان گیا، کیا وہ کامیاب ہوئے؟ کوئی بہت بڑا شہر و شہری، بہت بڑے معاملات ہوئے، کامیاب ہوئے؟ کوئی کامیاب نہیں ہوا۔ کامیاب ایک شخص ہوا ہے، ایک کامیاب ہوا ہے جس کی نسبت اپنے نبی سے ہو گئی، جس کی نسبت اپنے نبی سے ہو گئی، جو در مصطفیٰ پہ آ گیا، جس نے یہ فکر کیا کہ میں نے قبر میں جا کر آقا مرسلین کا دیدار ہوگا، اس وقت میں کہوں یا رسول اللہ میں آپ کا غلام، دنیا میں آپ کی نسبت کے لیے آپ پر درود بھی پڑھتا رہا، اور یا رسول اللہ میں آپ کی سنتوں کو زندہ کرتا رہا، یا رسول اللہ میں نے اپنے بچوں کی تربیت میں یا رسول اللہ آپ کی شریعت سے رابطہ کیا، میں نے دنیا کے اسکول کالجوں سے رشتہ نہیں جوڑا، یا رسول اللہ میں نے ڈرامے فلموں سے اور دنیا کے تماشوں سے رشتہ نہیں جوڑا، میں نے اپنے بچوں کا رخ یا رسول اللہ آپ کی طرف موڑا، آپ کی شریعت کی طرف موڑا، جو لارائب کتاب لے کر آئے وہ کتاب کی طرف موڑا۔ اس لیے وقت اجازت نہیں دیتا کہ مزید گفتگو کریں، لیکن خدا را اس عرس مبارک پر یہ لے کر جائیں۔ دیکھیں ولی کامل کا فیض کیسے پہنچتا، سید کا نام ہو تو فیض پہنچ جاتا ہے،
तो उर्स पे आने वालों ये तहिया लेकर जाओ कि अपनी जिंदगियां अपने बच्चों के आप जिम्मेदार हैं। अगर आपने अपने बच्चों का मुस्तकबिल ना बनाया तो आप मुजरिम होंगे। आपसे पूछा जाएगा कि तुम्हें औलाद दी, तुमने उसकी क्या तरबियत की, तुम्हें ये जिंदगी रब ने दी, तुमने इसके लिए किस तरह इस्तेमाल किया। ये जिंदगी अल्लाह ने ऐसे नहीं दी। अल्लाह ने जमीन पे बेमकसद नहीं भेजा। अल्लाह ने जमीन पे इसलिए नहीं भेजा कि अपनी मनमानी करो, नहीं नहीं, मोमिन के लिए अल्लाह ने कुरान मजीद फुरकान हमीद को उतारा है। अल्लाह ने 1,24,000 अंबिया भेजे हैं। और तारीख इस्लाम उठाकर देख लो, आज तक मुसलमानों का ये शेवा है, एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में तलवार, और आदमी कहता है ये दीन है, इस पर चलना है, वो कामयाब है। इसलिए अपने बच्चों को शहादत का जज्बा पैदा करो। अपने घर में बैठ के कहा करो, बेटा जिहाद के लिए तैयारी रखो, बेटा कुरान को उठाने की तैयारी रखो, बेटा कुरान की पर जिंदगी को अपनाने की कोशिश करो, बेटा दरे मुस्तफ़ा पे चले जाओ, आका की शरीयत को अपना लो, बेटा गुलामी मुस्तफ़ा का पट्टा गले में पहन लो। और आप खुद भी हर मुकाम हर मोड़ पर नारा लगाते हुए ताजदारे खत्म नबूवत, ऐसे नहीं गुलाम बैठे हों हाथ ना उठाएं। इस दौर में अगर एक उम्मती भी जिंदा हो, सरकार की गुस्ताखी हो जाए तो उसे मर जाना चाहिए। लेकिन आज दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान और गुस्ताखी हो रही हो तो मुसलमानों को शर्म और फिक्र का मुकाम है। तो ये फिक्र हमें अपने घर अपने आप से शुरू होगा। इसलिए अभी रमजान में 3 शख्स ने नबी होने का दावा किया है, इससे बड़ा कोई जुल्म नहीं है। एक मुसलमान भी जिंदा हो और कोई ऐसा मलून पैदा हो और हम अपने बच्चों को ये सिखाए ना कि बेटा इसका सर लेना है। इसलिए खुदारा होश में आओ, खुदारा होश में आओ। अपने नबी से अपना रिश्ता बना लो। किस नबी से? यार उस नबी से जो हम दुनिया में नहीं आए, गारों में भी रोया, यारों में भी रोया, अर्श पर भी रोया, फर्श पर भी रोया, तन्हाई में भी रोया, महफिलों में भी रोया। रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। तो यार मुझे ये बताओ, आका हमारे लिए रो रो कर कहे और आज हम नबी के गुलाम ये ना कहे या रसूल अल्लाह हम हाजिर, हमारा हक नहीं है, हमारा हक खामोशी है, हमारा हक रिश्तेदारी है, हमारा हक दुनियादारी है। नहीं 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 भाई नहीं, आज जाग जाओ, आज जाग जाओ, आज जाग जाओ। अगर आज जाग गए तो कामयाब हो जाओगे। ना जाने कितना अरसा कब्र में पड़े रहेंगे, वहां सहारा या रसूल अल्लाह, महशर में सहारा या रसूल अल्लाह, रब के सामने सहारा या रसूल अल्लाह। उसके अलावा कोई काम नहीं आएगा। खुदारा आज अपनी निस्बत को बहाल करो। हम नबी के गुलाम हैं लेकिन हमने निस्बत से बड़ा दूर आ गए, उनके कौल फेल, उनकी सुन्नतों से जो कुरान हमें देकर गए हम उससे दूर आ गए। इसीलिए आज हम जलीलो ख्वार हैं, इसीलिए आज हम परेशान हैं। करोड़ों रुपया है, सुकून नहीं है। वजह क्या है? वजह यह है कि दर मुस्तफा छोड़ दिया। अरे असहाबा किराम अजमाइन के पास एक वक्त का था, 2 वक्त का नहीं भी था, पेट पर पत्थर भी बांधे, लेकिन सुकून था। हाजिर या रसूल अल्लाह, हाजिर कहते हुए मैदान में आए। उन्होंने अपनी औलादों को यह सिखाया कि बेटा यही कहते हुए मैदान में आना, या रसूल अल्लाह आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान। आज क्या हो गया है? हम अपना माल, अपनी जान, अपनी औलाद दीन पर कुर्बान करने को तैयार नहीं। आज हम हक बात कहने को तैयार नहीं। आज हम खत्म नबूवत पे पहरा देने को तैयार नहीं। और यार हम कौन से मुसलमान हैं? आका मुरसलीन ने पूछ लिया कब्र में, तू मेरी गुलामी का दावा करता है, मुझे ये बता, जब खत्म नबूवत पर हमला हुआ, जब दीन तख्त पे क्यों नहीं आया तेरे होते हुए? दीन तख्त पे आना चाहिए ना। ये मुल्क इस्लाम के नाम पे बना या नहीं बना? अरे वह क्यों हजारों लाखों कुर्बानियां दी गई? इसलिए कि एक अलग मुल्क हो, वो रियासत मदीना बने, उस पर शरीयत मुस्तफ़ा हो, इसलिए मुल्क बने। तो क्या आज शरीयत मुस्तफ़ा है? क्या आज गरीबों पर जुल्म नहीं? आज क्या इस्लाम की धज्जियां नहीं उड़ाई गई? इसलिए खुदारा जाग जाओ, आप सबकी जिम्मेदारी है। वक्त बहुत आगे जा चुका है, दिल करता है आपसे गुफ्तगू करें, वक्त इजाज़त नहीं देता। आप जहन बना लें,
آپ کے ذمہ ہے. میں نے پیغام پہنچا دیا, میں آپ سے بلا ذمہ, میں نے پیغام پہنچا دیا. چاہے وہ ووٹ کی بات آئے, چاہے وہ نوٹ کی بات آئے, چاہے اولاد کی بات آئے, چاہے آپ کی جان کی بات آئے, ایک ہی بات, یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. ماشاءاللہ.